الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله على آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ومن زاد صبابۃ وشوقا كنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، اور جو شوق و محبت کے ساتھ اس میں اور زیادتی کرے تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ تو درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت لینے کے لیے رحمتیں اور برکتیں ہماری لائف میں ہمارے ساتھ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ یہ اصل میں قدرت کا ایک راز تھا، ہاں قدرت کا ایک راز تھا جو ہو کر رہنا تھا۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ ذکر موجود تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے کئی بار غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ شہید ہوں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹا۔ ایک غیر مسلم تھا، یہ اس کی سازش تھی، اور اسی سازش کے نتیجے میں مصر کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ 40 دن تک آپ کو بھوکا پیاسا قید رکھا گیا، مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس حضرت امام حسن بھی آئے، مولا علی نے بھی پیغام بھجوایا، آپ حکم دیں ہم ان سب باغیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، مگر آپ نے سب کو منع کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے لڑائی بھی کی، آپ نے تلوار بھی اٹھائی، مدینے میں خون بھی بہایا، شہادت پھر بھی میری ہونی ہے، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور میں اس کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ اطمینان سے نمازیں پڑھتے رہے، اطمینان سے تلاوت قرآن کرتے رہے، اور سبحان اللہ آپ نے اسی طرح اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن زید، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے آپ پر یہ وعدہ لے لیا تھا، عہد کیا تھا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آخر وقت تک رہیں گے، ان کی بات ان کو فالو کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ ہم شہید کر دیے جائیں۔ تو چنانچہ یہ اپنے وعدے پر آخری وقت تک قائم رہے۔ اللہ فرماتا ہے تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا، یعنی حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ شہادت کا رتبہ پا چکے تھے، اپنا وعدہ پورا کر دیا، منت ان کی پوری ہو گئی، اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے اور بالکل نہ بدلے۔ تو حضرت عثمان غنی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ تھے جو اس رتبہ شہادت کے انتظار میں ہیں، اور یہ سب وہ صحابی ہیں جو اپنے وعدے سے بالکل نہیں بدلے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ قدرت کی طرف سے ہونا تھا، اور یہ منتظر تھے شہادت کے لیے، کیونکہ نبی پاک کی زبانی بھی سن چکے تھے، اپنے آپ سے بھی وعدہ لے لیا تھا، موت سے ڈرنے والے تھے نہیں، اور شہادت کا مرتبہ مل جائے تو سبحان اللہ۔ بار مدینہ منورہ میں قحط آیا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور تھا، لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور ہمارے پاس اناج کی بڑی قلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ خیر کرے گا، شام تک کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 کے قریب اونٹ کسی اور ملک سے اناج سے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو اب تو یہ منوپلی ہے نا، اب تو یہ شاندار موقع تھا بہت زیادہ پیسے کمانے کا۔ بہرحال مدینہ منورہ کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، جو فوڈ اسٹف کا، جو اناج کا کام کرتے تھے، وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے اور کہا کہ حضور یہ اناج ہمیں بیچ دیجئے، ہم مدینے میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم بیچیں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بزنس ڈیل بناتے ہیں، اور آپ نے اپنے کمرے میں سب کو انوائٹ کر لیا، گھر میں سب لوگ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ مجھے کیا ریٹ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیجئے کہ ہم سے 10 روپے کی جو چیز آپ نے لی ہے اس کے 12 لے لیجئے۔
20% प्रॉफिट ऑफर किया। आपने कहा नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है। लोगों ने कहा हुजूर फिर आप ऐसा कीजिए कि 10 के 13 ले लीजिए, 30% प्रॉफिट ले लीजिए। आपने कहा मुझे उससे ज़्यादा मिल रहा है। उन्होंने 14 का ऑफ़र किया और आखिर में 10 का 15 ऑफ़र किया, 50% प्रॉफिट आपको ऑफ़र किया गया। आपने फरमाया नहीं, मुझे इससे ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, अब लोग हैरान हो गए कि सारे मदीने के जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे जो अनाज का काम करते थे वो तो सारे वहीं मौजूद थे। कहा हुजूर हम सारे तो आपके रूम में हैं, हमसे ज़्यादा कौन दे रहा है आपको, कौन ऑफ़र कर रहा है हमसे ज़्यादा रेट? तो आपने फरमाया मेरा रब मुझे 1 का 10 दे रहा है, क्या तुम में से कोई है जो मुझे उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे, उससे ज़्यादा नफ़ा दे? लोगों ने कहा नहीं हुजूर, इससे ज़्यादा तो हम में से कोई भी नहीं दे सकता। तो अब सुभान अल्लाह, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त वो तारीख़ी अनाउंसमेंट किया, हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट किया कि ऐ लोगों गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, ये अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ। मदीने के मुसलमानों पर आपने सदका कर दिया और लोगों को फ्री अनाज जो है वो बांट दिया। अकल तो ये कहती है कि ये तो मौका था पैसे कमाने का, ये तो मौका था खूब माल बनाने का, मगर इन्होंने अल्लाह से कारोबार किया और अल्लाह के वादों पर ऐसा सच्चा उन्हें यकीन था। नाजरीन, इतना सदका और खैरात करने के बाद भी कभी हमने ये नहीं सुना कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का डाउनफॉल आ गया हो, वो गरीब हो गए हो। अल्लाह ने उनको उरूजी अता फरमाया, उनके माल में बरकती अता फरमाई। और सुभान अल्लाह, आप वो अजीब शख्सियत हैं कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 बार गोया जन्नत खरीदी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 2 साहबजादियाँ यके बाद दीगरे उनके निकाह में भी दी, आप ज़ुन्नुरैन भी कहलाए। अल्लाह करीम तुरबत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सिवाय उस दीनार के जिसे मैं अदाए कर्ज के लिए रख छोड़ूं। अल्लाह अकबर, ये कैसा दिले अक़दस है, ये कैसी इस्तिग़ना है, ये कैसा अल्लाह की राह में खर्च करने का अंदाज़ है। अल्लाह मुझे और आपको उसका ज़र्रा नसीब फरमा दे। हम तो जनाब माल ही जमा करने में और उसकी फ़िगर आउट करने में लगे रहते हैं। हमें काश अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सखावत का ज़र्रा मिल जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और बड़ी कमाल की अदा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी किसी साइल को, कभी किसी मांगने वाले को ला नहीं फरमाया। ला अरबी में कहते नहीं को, ये जो हम बार बार नात में शेर सुनते हैं ना, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ये हदीसों की तरफ इशारा है कि नबी पाक की ज़बान पर लफ्ज़े ला आता ही नहीं था। बल्कि पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब से सुनी कि वो फरमाते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी ना, अशहदु अल्ला इलाहा, वहाँ ला कहना ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फरमाया उसके अलावा नबी पाक की ज़बान पर ला आता ही नहीं था, हैं मना फरमाते ही नहीं थे। एक बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार गोहर बार में 70,000 दिरहम लाए, कितनी बड़ी अमाउंट है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चटाई पर रखे उसे और साहबा में तकसीम करना शुरू किए। किसी साइल को खाली नहीं लौटाया, यहाँ तक कि थोड़ी देर में सारे दिरहम ही तकसीम फरमाने के अंदाज देखें, नबी पाक की सखावत के अंदाज देखें। अल्लाह अकबर। एक तो ये ना कोई गरीब आया उसको दे दिया, मगर कहते अताओं के बहाने ढूंढना, किसी और अंदाज से भी अपने सहाबी को, अपने गुलाम को अता फरमाना। एक बार हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी पाक ने एक ऊँट खरीदा, ऊँट भी खरीद लिया, उसकी कीमत भी दे दी और फिर वही ऊँट हज़रत जाबिर को तोहफे में भी अता फरमा दी। अच्छा, इसी तरह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से एक ऊँट का बच्चा खरीदा और उसकी रकम दी और वो ऊँट का बच्चा उन्हीं के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अता फरमा दिया। कितनी खुशी होती होगी हैं कि रकम भी मिल गई और वो चीज़ भी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह, किस कदर सखावत फरमाते। नबी पाक बाज़ औक़ात अपनी ज़रूरत के लिए किसी चीज़ को ख़रीदते थे, फिर वही चीज़ किसी को तोहफे में अता फरमा देते। हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक की सुन्नत को अदा किया करें, अपने मुसलमान भाइयों को तोहफ़ा दिया करें। अच्छा, तोहफ़ा देने में उसके दिल में खुशी भी दाखिल होती है और अदावत दूर होती है। बाज़ औक़ात दिलों में दूरियाँ हो चुकी होती हैं, बाज़ औक़ात हमारी कोई बात किसी को बुरी लग गई होती है, तो अगर दोस्ती करना चाहते हो ना, हसद को दूर करना चाहते हो, कीने को दूर करना चाहते हो, मुसलमानों में मोहब्बतें बढ़ाना चाहते हो, तो वो तोहफे की आदत को भी अपनाइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं एक दूसरे के साथ मुसाफहा करो, यानी हाथ मिलाओ, उससे कीना जाता रहेगा, और हदिया यानी तोहफा भेजो, आपस में मोहब्बत होगी, दुश्मनी जाती रहेगी।